दादा तेरी नगरी में आज तो धमाल है, लगता है जैसे कोई। गुरु सप्तम रे बारे में बातों करे रिया। 27 तारीख ने दादा गुरुदेव रो 200वो जन्म दिवस एवं 119वो स्वर्गारोहण दिवस है। वन निमित्ते वो सब प्रोग्राम वे रियो है। मार्गस्थ मुनिराज शासन केसरी परम पूज्य जिनागम रत्न विजय जी रे महाराज साहब रे शिष्य निर्दोष रत्न विजय जी रे महाराज साहब रे निश्रा में भव्याति भव्य वरगोड़ो वेवाने। वरगोड़ो में तरह तरह की झांकियां है। 108 हमेला भी वेवाने ने अपने सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहनु है। तो बीजापुर के सभी महानुभावों से विनती है कि गुरु सप्तमी को हर कार्य में पधारकर शासन की शोभा को बढ़ाना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबके यकीन में है, सब में वो विषम में वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य पात नीर घट उसी के सब निशान है। जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है। जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। जय जिनेन्द्र। आज बीजापुर के आराधना भवन संघ में श्री प्रातस्मरणीय विश्व पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी के 199वें में जन्मोत्सव एवं 119वां स्वर्गारोहण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सभी को बहुत बड़ी खुशी है कि आज हम इस ऐतिहासिक क्षण का हम सब भागीदारी बने हैं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आपका नाम? संदीप जैन, अध्यक्ष आराधना भवन। आज ये वरगोड़ा दादा गुरुदेव के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। बहुत ही धूमधाम से सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं और सब लोग मिलके मैं सतीश कुमार गुरमल जी ट्रस्टी हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाई जा रही है। संघ में वो आनंद और उत्साह छाया हुआ है। चारों तरफ वरगोड़ा की बहुत सारी झांकियां बचाई है। सब में आनंद ले रहे हैं। जय गुरुदेव, जय जिन शासन। जय गुरुदेव। शरण में आऊंगा, शरण में आऊंगा, मैं खोल के दिल के तार तार मैं गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज। आज गुरु सप्तम दादा गुरुदेव का जन्म महोत्सव और स्वर्गारोहण दोनों है आज। लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना नया नया कार्यक्रम हो रहा है और इतने बड़े साहिब जी आए हैं हमारे मंडल में, और मंडल में इतनी प्रेरणा दी कि हम दादा गुरुदेव का पालना करवाए हैं। हमको आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सभी मंडल वाले आज ड्रेस कोड में आए और हम लोग आज रथ में बैठने के लिए हमको मौका दिया संघ ने। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और खूब खूब अनुमोदना संघ वालों की, क्योंकि हमको एक रथ अलग से दिया है। नाम आपका? नेहा पोरवाल, राज राजेंद्र महिला मंडल। आज हमारी दादा गुरुदेव की 119वीं जन्मतिथि एवं 119वां स्वर्गारोहण दिवस है। इस निमित्त आज गुरु सप्तमी के दिन हमारा श्री राजेंद्र संगीत मधुकर संगीत मंडल भव्याति भव्य वरगोड़े में सब लोग शामिल हो रहे हैं और साथ में सब लोग एमबिल भी किया है और आज बहुत अच्छी आराधना हुई है। आप सबका भी उसमें बहुत बड़ा स्वागत है। जय गुरुदेव। आपका नाम? रिंकू जैन। Thank you.
शरण में आऊंगा, मैं खोल के दिल के तार तार मैं गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, कभी भक्ति की इस पल को भूल ना पाऊंगा, बस तेरा सहारा चाहूंगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय
ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಿಜಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. मिनिमम ನನಗೆ 10 तास ಬೇಕು, 10 घंटा मांगता है. मैंने बहुत 3 दिन से पढ़ाई की, महाराज साहब के पास गया, बुक पढ़ी, सोचने पड़ा, फिर आर्ग्यूमेंट हुआ महाराज साहब के साथ. मैंने क्या जाना, मैंने क्या नहीं जाना. फिर एक फाइनल डिसीजन कल रात को हमने लिया कि महाराज साहब के बारे में बोलना है, दूसरा कुछ नहीं. तो शुरू करता हूं. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ, ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ದಿನ, ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ದಿನ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಜೈನ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಭಕ್ತರಾದಂತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರರಾದಂತ ಜೈನಚೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಿಜಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾದಂತ ದಿವಸ. ಇದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಆಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿವಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಪ್ತಮಿ, ಗುರು ಸಪ್ತಮಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಪ್ತಮಿ. ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ, ಗುರು ಸಪ್ತಮಿ ಎಂದರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ. ಇದೇ ದಿವಸ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾದ ದಿವಸ ಕೂಡ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥದ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇದೇ ದಿವಸ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರತೀಕ. ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾದ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಇದು ನಾವು ಜೈನ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪಂಥದವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುಭ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭವನದಿಂದ ಹೊಂಟಂತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಗವಲ್ಲಭ ಪಾರಸ್ನಾಥ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕಿರಾಣ ಬಜಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿದಾಗ 1827 ಇದೇ ದಿನ ಜನಿಸಿದರು. 1827, 1906 ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾದರು. ಇದೇ ದಿವಸ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 200ನೇ ಜನ್ಮ ದಿವಸ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 120ನೇ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾದ ದಿವಸ. ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ತಿಥಿಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೈನ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ದಿವಸ. ಇನ್ನು ಇವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 1827 ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ 230 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಭರತಪುರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೌದು, ಇವತ್ತಿನ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಶಿಲೋನ್, ಇಂದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸಂಪತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇವರ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನನಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ಮೋಹ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಮೋಹವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣವನಿದ್ಯಾ ನೀನು, 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಪ ತಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠಪಟ್ಟು 1847ರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ 1847ರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು, ಮೈ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಳಿದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯದ ಜೀವನ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ಗುರುಗಳು ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ ಬೇಡವೆಂದರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ 1847ರಲ್ಲಿ.
59 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರು. 59 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು? ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ್ಯಾಕು ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅನೇಕ ಗುರುಗಳಾದ್ರು, ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯಗಳಾದ್ರು. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಘಟನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಅಂತದೇನು ಮಹತ್ವ? ಅಂತದೇನು ಮಹತ್ವ? ಯಾಕೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಗುರುವಾದರು? ಯಾಕೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಗುರುವಾದರು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 59 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅನೇಕ. ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಜೈನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಪಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೈನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಓದಲು ಹೇಳಿದರು. ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್, ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓದಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏಕೈಕ ಗುರು ಜೈನ್ ಸುರೀಶ್ವರಜಿ ಅವರು. ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು? ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮೋಹ ಅಂದರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ. ಅಷ್ಟ ಸರಿಗ್ವರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜೈನೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಕಂಡಂತ ಏಕೈಕ ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಜಿ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಧೊಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ನೀವು ಬರೀ ಕಲ್ಪತರು, ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಠನ ಮಾಡಿ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ಗುರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಜಿ ಅವರು. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂದಿಯೇತರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಏನ್ರಿ ಸಾರ್ ಕುರಾನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಲ್ಪತರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ಗುರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಜಿ ಅವರು. ಪುರಾಣೇ ಸರಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಕಲ್ಪತರು, ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕರತಲಾಮಲಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ಗುರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಜಿ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ, ನಾವು ವೇಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗಡಿಯಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಚಲನವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಗುರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೀಶ್ವರಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, डंडेवाला बावची जनगोड़िया व पियावरा है। ये बात ऐसी क्यों आई? ये बात ऐसी क्यों आई? एक वनस्पति चित्रावली ಅಂತ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಭ್ಯ ದುರ್ಲಭ. ಆ ಚಿತ್ರಾವಳಿ ವನಸ್ಪತಿ ಗುರುಗಳ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಕಿತು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಚಿತ್ರಾವಳಿ ವನಸ್ಪತಿ, ಈ ವನಸ್ಪತಿಯನ್ನು ತಂದು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಉದಾರದಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದರು. ಏನೇನು ಹೇಳಿದರು? ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೂರ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ. पौसातम की शुभ घड़ी आई, पौसातम की शुभ घड़ी आई। सुनो रे बहनों, सुनो रे भाई, देते हैं सबको बधाई। भरतपुर में जन सोस जो प्यारो दयालु आपको।
गुरु भक्ति करवाऊंगा, हा हा हा। शरण में आऊंगा, शरण में आऊंगा, मैं खोल के दिल के तार तार मैं गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज